with a good spirit. And I congratulate Aiza as well as her team as well as the students that they are doing well in this department. The few departments which I believe which shall be at very top in Lahore Garrison University, I think Business Administration Department is one of them. I hope that inshallah this department will prosper and grow very, very fast. Secondly, I welcome our respectable guest, Mr. Kamran Ahmad Siddiqui. A few minutes back, we were talking in our office, in my office, and I found him that he has a strong passion, strong determination to talk with the young generation, especially the young generation of Pakistan, which is responsible for the future of Pakistan, which is responsible for the survival of Pakistan, which is responsible for the stability of Pakistan. Unfortunately, I must acknowledge and I must admit that parents, teachers, media, old generation like me are not giving that attention which you people require from us. It starts from home, from mother, from parents, then from teachers, then from the religious people, who preach in mosques, then media, then everything. So every elder should have a duty to guide the younger generation. But unfortunately, most of us, the parents, the teachers, the media, the preachers, the elders, they are very independent. But I am pleased today, I am glad today that at least I met one of the person, Mr. Amran, that he travelled from UAE to Pakistan only under this passion, only under this determination that he must deliver his message to young generation of Pakistan. I hope that this talk will be definitely very interesting, very, very useful, and very important for you. With this, I invite Mr. Kamran to come and speak. Thank you very much. I always start with some prayer, which I have done for the last 24 years. And this is the first thing which I will advise you as well. Because whenever I have started recitation of this verses, Allah has always given me a special strength to talk. Hazrat Musa alayhi salam ki dua, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. रब मेरे सीने को खोल दो, मेरे काम को आसान कर, मेरी ज़ुबान की लुकनत हटा दे ताकि लोग मेरी बात समझ सकें। अभी बहुत सा तारुफ उन्होंने मुझे कराया, एक तारुफ मैं अपना आपके साथ और करवाना चाहता हूँ। पाकिस्तान में जब भी मैं आता हूँ, ना तो मैं मोटिवेशनल स्पीकर बन के आता हूँ, ना मैं लाइफ कोच बन के आता हूँ, ना मैं ऑथर बन के आता हूँ। आप जैसे दोस्तों के साथ, आप जैसे भाइयों बहनों के साथ मैं सिर्फ एक बड़ा भाई हूँ। आपके साथ मैं सिर्फ वो बात करूँगा जो मैं समझता हूँ कि अगर ये चीज़ें मुझे 24 साल पहले अपनी ज़िंदगी में पता होगी तो मेरी ज़िंदगी इससे भी बहुत बेहतर। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सा ट्रैवल किया, बहुत सारे मुल्कों में गया, बहुत सारे लोगों को ट्रेन किया, बहुत सारे लोगों को कामयाब देखा, बहुत सारे लोगों को नाकाम देखा। मेरे अंदर एक हमेशा अर्ज है कि मैंने सीखने की कोशिश की।
ہر لیول پر کامیاب ہو جاتے ہیں. چاہے ہم اسٹوڈنٹ ہیں تو ہم کامیاب ہو جائیں گے, ہم اچھے گریڈس لینا شروع کر دیں گے. ہم جاب کے لیے جائیں گے تو ہمیں جاب ملنا شروع ہو جائے گی. جب ہم اپنی جاب میں ترقی کرنا چاہیں گے ہمیں ترقی مل جائے گی. جب ہماری فیملیز ہوں گی تو ہم اچھے باپ بھی بنیں گے, اچھی ماں بھی بنیں گے, اچھے بیٹا بھی بنیں گے, اچھی بہن بھی بنیں گے. وہ تمام چیزیں بنیادی ہیں, اس میں کوئی ڈفرینس نہیں. ان چیزوں کو میں پہلے لکھتا تھا اخبارات میں, مجھے بہت سارا فیڈ بیک ملتا تھا, لیکن وہ دنیا کون تھی؟ وہ کبھی یورپینس تھے, کبھی وہ گلف کے لوگ تھے, کبھی وہ یاد تھا کہ اس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت جو ہے وہ آج کے دور میں ہماری نوجوان نسل کو. تو دوستوں میں اپنی زندگی میں سے سب سے زیادہ جس چیز کو اہمیت دیتا ہوں وہ آپ سے بات کرنے کو دیتا ہوں, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں, اس یقین کے ساتھ میں یہاں پہ آیا ہوں کہ جب میں آپ سے کچھ بات کروں گا تو آپ میں سے یقیناً آج کچھ زندگیاں بدلنے والی. آپ لوگ خوش قسمت ہیں پوری یونیورسٹی کی نسبت, کیونکہ آپ اس ہال میں ہیں. میں آپ کو کچھ وقت دینے والا ہوں. میرا آپ سے دعویٰ ہے اگر آپ اس بات کو سمجھ لیں گے, اگر آپ اس بات کو اپلائی کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کی وہ زندگی وہ نہیں رہے گی جو ابھی. تو اس جذبے کے ساتھ سنیں, صرف سننے کے جذبے کے ساتھ نہ سنیں بلکہ یہ سنیں کہ وہ کون سی ایسی بات جو اس شخص کو یہ اپنی زندگی کے کیریئر میں 24 سال گزار کے آج بھی اس کو بے چین کر دیتے. میں بہت بڑی بڑی کارپوریٹس میں ٹریننگ دے چکا ہوں, بہت بڑے بڑے فورمز پہ بول چکا ہوں, لیکن آپ لوگوں سے محبت بات کرنے کی اتنی شدید اور انٹینس ہوتی ہے کہ اس رات کو میں سو نہیں پاتا. کہ وہ محبت ہے اور اس محبت کے جذبے کے ساتھ میں آپ سے بات شروع کر لیتا ہوں. ایک زمانہ تھا میں ٹریول کر رہا تھا سری لنکا میں. سری لنکا میں میں ایک جگہ گیا, آرفینیج ہاؤس تھا جہاں پہ یہ جو ایلیفینٹس ہوتے ہیں ان کو رکھا جاتا ہے. تو جب میں اس کا ٹریول کر رہا تھا تو میں نے یہ دیکھا کہ بہت بڑے بڑے ایلیفینٹس ہیں اور وہ اپنی جگہ پر ثابت کھڑے ہوئے ہیں اور ان کے پیروں سے معمولی سی رسی بندھی ہوئی ہے اور وہ ہل بھی نہیں رہے اور اپنی جگہ پر کھڑے ہیں. تو جو میرا گائیڈ تھا میں نے اس گائیڈ سے یہ پوچھا کہ کیا وجہ ہے, اتنے قدوں کا یہ جو ہاتھی ہے یہ اپنی جگہ سے موو نہیں کر رہا, یہ تو معمولی سی رسی سے بندھا ہوا ہے, یہ تھوڑا سا اگر اس کو جھٹکا مارے گا تو یہ رسی ٹوٹ جائے گی. تو وہ گائیڈ ہنسا, اس نے کہا کہ یہ ایلیفینٹس کبھی بھی ان رسی کو نہیں توڑ سکتے. میں نے کہا وہ کیوں نہیں توڑ سکتے؟ اس نے یہ بتایا مجھے, اس نے کہا جس وقت یہ چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے اور جس وقت یہ ہمارے آرفینیج ہاؤس میں آتے تھے تو ہم ان کو زنجیروں سے ان کے پیروں کو باندھتے تھے. اس وقت یہ اپنی ان زنجیروں کو توڑنے کی کوشش کرتے تھے اور جب ان سے نہیں ٹوٹتی تھی تو یہ بے بس ہو جاتے. اب جب یہ بڑے ہو گئے ہیں اور ان کے ذہن میں یہ چیز آ چکی ہے کہ جس چیز سے یہ بندھے ہوئے ہیں یہ اس کو کبھی نہیں توڑ سکتے, تو اب اگر ہم اسے معمولی سے رسی سے بھی باندھ کے رکھتے ہیں تو یہ ہاتھی اپنی اتنی بڑی قد و قامت کے باوجود کبھی وہ کوشش بھی نہیں کرتا کہ اس کو توڑے, کیونکہ اس کے ذہن کے اندر جو رسی بن چکی ہے وہ اس کو یہ ہمت نہیں کرنے دیتے. دوستوں ہماری زندگی کچھ اسی طرح کی. ہم لوگ جب چھوٹے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس ایک بہت خوش قسمتی ہوتی ہے کہ ہمارے پاس کوئی فیئر آف فیلئر نہیں ہوتا. میں آپ کو مثال دوں گا, جیسے مثال کے طور پہ ہم میں سے ہر بندہ جب چلنا شروع کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے, چلنے کی کوشش کرتا ہے. کتنی دفعہ وہ گرتا ہے؟ سینکڑوں دفعہ وہ گرتا ہے. کبھی سر پھوٹ گیا, کبھی چوٹ لگ گئی, لیکن آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کسی بچے نے چلنے کی کوشش میں گیو اپ کر دیا؟ اس نے کہا کہ میں نے تو 500 دفعہ کوشش کر لی, اب تو بہت ہوگی, مجھ سے تو چلا نہیں جائے گا. وہ وہیں لیٹ جائے, وہ کہتی میں نہیں. لیکن کیا کرتا ہے, کوشش کرتا ہے. جب وہ کوشش کرتا رہتا ہے تو ایک دن کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے پیروں پر چلنا شروع کرتا ہے. اگر اس کو بچے کو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ تم بیوقوف ہو, اتنی کوشش کر چکے ہو, اب چھوڑ نہیں دو, اور اگر وہ کہتا ہے کہ باقی بات تو صحیح ہے تو چھوڑ دینا چاہیے, تو آج دنیا میں سے کوئی انسان اپنے پیروں پر نہ چل رہا ہوگا اور پوری کی پوری دنیا نہیں ملے گی. تو امپورٹنٹ چیز زندگی کا پہلا لیسن یہ سمجھ لیں کہ دنیا میں فیلئر نام کی کوئی چیز نہیں, کوئی فیلئر نہیں. جو چیز فیلئر ہوتا ہے وہ ہماری اسٹریٹجیز فیل ہوتی ہے. جیسے میں یہ کہوں گا کہ اگر ایک آپ میں سے کوئی ایگزام دینے گیا, اس ایگزامینیشن میں اس کے مارکس اچھے نہیں آئے, فار ایگزامپل اس کو ایک گریڈ اے لینا, اس نے کون سا گریڈ لے لیا, ڈی گریڈ لے لیا. اب اگر آپ اس کو سوال کرنا شروع کریں
फेलियर हो, तुम बी ग्रेड लेते हो, तुम एक नाकाम स्टूडेंट हो, तो क्या होता है? हम उसको उस हाथी की तरह एक रस्सी पहनाना शुरू कर देते हैं, और वो बेचारा बस उसमें अपने आप को जब फेलियर टैग कर लेता है तो वो हिम्मत नहीं कर पाता दोबारा कोशिश करने की। मैं आपको एक राज की बात बताऊं, अगर आप अपने ग्रेड बेहतर करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? आपको ये देखना चाहिए कि आपकी क्लास में कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनके ग्रेड अच्छे आए। अगर वो आपके दोस्त हैं तो आप उन तक जाएं, उनसे एक सवाल करें कि मुझे आप बताएंगे कि वो कौन सा मेथड है जो आप अप्लाई करते हैं, कौन सी ऐसी चीज है जो आप करते हैं जो मैं नहीं करता। अगर वो आपका दोस्त आपको ये बताए कि मैं रोज अपने स्कूल और कॉलेज से आने के बाद मैं 3 घंटे पढ़ता हूँ, मैं रोज अपने वीकेंड में 4 घंटे पढ़ता हूँ, मैं रोज कोई ना कोई अदर दिन अपनी नसाबी किताब के अलावा कोई बुक भी पढ़ता हूँ, तो दोस्तों अपने बड़े भाई की एक बात मान लें, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, उसके उस फॉर्मूले को जिस पर वो अमल कर रहा है सिर्फ उस फॉर्मूले को अप्लाई करें, आपके रिजल्ट्स, आपके ग्रेड बेहतर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये शख्स जो कामयाब है वो अपने उस फॉर्मूले की वजह से कामयाब है, वैसे तो इंसान हर बंदा है एक जैसे। और अगर कोई इंसान, कोई बच्चा जो अपने ग्रेड्स बेहतर नहीं दे रहा, वो नाकाम है तो इस वजह से नाकाम है, तो उसका मेथड नाकाम है। अगर आप नाकाम जो हो जाते हैं, अगर आप उनसे पूछें कि आपकी रूटीन क्या है, तो वो कहेंगे कि जनाब 3 घंटे में आके टीवी देखता हूँ या देखती हूँ, और वीकेंड में हमें बहुत सारे और काम करने को होते हैं, तो आपको फौरन कॉन्ट्रास्ट नजर आ जाएगा कि फेलियर इंसानों का नहीं है, फेलियर किस चीज का नहीं है? एक तो ये बात अपने ज़हन में रखें। और जब आप इस चीज को सीख लेते हैं तो ये सिर्फ आपके स्कूल के ग्रेड्स में मामला नहीं खत्म हो। जब आप प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में आप देखते हैं जब आपने जॉब स्टार्ट की तो कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत सक्सेसफुल हैं, वो बहुत देरी से प्रमोशंस लेते हैं, बहुत अच्छी सैलरीज लेते हैं। कुछ लोग हैं वो बड़े बेसिक लेवल पे हैं, वहाँ पे भी आपको क्या करना चाहिए? जब आप अपनी प्रोफेशन शुरू करें तो वहाँ पे भी आप देखें कि आपके अचीवर्स कौन से लोग हैं जिनको रैपिड प्रमोशंस होते हैं, कौन से लोग हैं जिनको ज्यादा तेजी से तरक्कियां मिलती हैं। आप उनके करीब जाएं और उनको गौर करें कि इनका कौन सा मेथड है जो इनको सक्सेसफुल बना रहा है, तो उसमें कुछ कॉमन चीजें आपको नजर आएंगी, तो ये फॉर्मूला आपको कामयाब करेगा। हमारी यहाँ बहुत सारी बहनें बैठी हैं, तो मैं मिसाल दूंगा कि जैसे आप खाना पकाने लगे तो कोई भी ऐसा शख्स नहीं कि पहली दफा कोशिश में ही अच्छा बना ले, लेकिन अगर आपको घर वाले कहते हैं कि तुम तो बेकार हो, तुम तो बना ही नहीं सकते हो, और आप सोच लेंगे जी मैं तो बना ही नहीं सकती, तो ये तो गलत बात होगी, ये तो आपकी गलत सोच है, तो ये आप कहेंगे कि मेरे पास अभी सही रेसिपी नहीं, मेरे पास सही मेथड नहीं। आजकल के जमाने में आपने देखा होगा बहुत सारी रेसिपीज बुक्स हैं, बहुत सारे चैनल्स आपको एजुकेट करते हैं, तो आपने देखा होगा कि थोड़ी सी कोशिश में आप उसको बनाना शुरू कर देते हैं। तो सवाल क्या हुआ? जब आपके पास मेथड अच्छे होते हैं और आप उसको अप्लाई करते हैं तो आप सक्सेसफुल हो जाते हैं। अब एक और कल मैं बात कर रहा था, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास सोना बनाने की तरकीब होती है। जैसे मैं आपसे कहूं कि ये मेरी जेब में एक सोना बनाने की तरकीब है, तो आप क्या करना चाहिए? क्यों? अगर सोना बनाने की तरकीब हो तो किसी को क्या करना चाहिए? उसको सोना बनाने की कोशिश करनी चाहिए। आपको पता है बहुत सारे लोग सोना बनाने की तरकीब जेब में लेके फिरते रहते हैं। जब आप उनसे सवाल करें कि यार तुम्हें पता है सोना कैसे बनाया जाता है, तो आपको पूरी तरकीब बता देंगे। हाँ जनाब मुझे पता है, ये करना चाहिए, ये करें, ये करें, ये करें तो सोना बन जाएगा। आप उनसे कहेंगे कभी आपने कुछ सोना बनाया है? कहीं बनाया तो नहीं, लेकिन मुझे इंफॉर्मेशन सारी। तो मेरे दोस्तों, कामयाबी की किताबें या तो मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ उसको आपकी सोच के साथ सुनना है, तो इस सोच के साथ इसमें करना है कि मैं इसको अप्लाई कैसे करूँ। मैंने जिस वक्त इस किताब को लिख रहा था तो मेरे ज़हन में एक बात आई कि बहुत सारी जो किताबें होती हैं वो हमें अमूमी तौर पर बड़ी मुश्किल होती हैं, उसके अंदर वो चीज़ें नहीं होती। मुझे चीज़ समझ आई कि मैं अपनी ज़िंदगी के 24 साल गुजार चुका हूँ, प्रोफेशनल लाइफ मेरी जब 40 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा तो क्या होगा? 40 साल के एक्सपीरियंस के बाद आप किसी दिन रिटायर होते हैं, रिटायर होने के बाद आपका वक्त पूरा होता है, चले जाते हैं। सवाल यह है कि मेरे उस तजर्बे का किसको फायदा होगा? शायद मेरी फैमिली में जो चलते मेरे करीब थे, शायद मेरे बच्चों को, शायद मेरे दोस्तों को सिर्फ ये फायदा होगा। मेरे दिल में एक सोच है, मैंने कहा इस तजर्बे का इतनी दुनिया में सोच अल्लाह ने कहा कि तू जो चीज
میں جس وجہ سے اس کتاب کو لکھ رہا تھا، بعض اوقات اکثر جذبات کی صورت میں کبھی میرے آنسو بہہ نکلتے تھے، کبھی میں شدید جذباتی کیفیت میں آ جاتا تھا، کیونکہ میں اپنے بچوں کو سامنے دیکھتا ہوا لکھ رہا تھا۔ میں نے یہ کتاب اپنے بچوں کے لیے لکھی۔ میں نے کہا کہ زندگی میں جب انہیں زندگی میں کبھی کوئی مشکل آئے گی تو وہ جب اس میں سے کوئی چیز پڑھیں گے تو ان کو نظر آ جائے گا کہ ان کے باپ نے فلانی جگہ پہ ایک بات لکھی ہے، شاید ان کو یہ رہنمائی دے۔ دوستوں، جو انسان اپنے اولاد کے لیے کوئی چیز لکھنے کی کوشش کرتا ہے وہ ہمیشہ بہت قیمتی بات ہے۔ میں آپ کو فورس نہیں کروں، لیکن میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ اس پر جو بھی انویسٹ کریں گے اس کے دو ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ انشاءاللہ اس میں جتنا ہے جو انکم ہے وہ چیریٹی کے لیے، لیکن آپ اپنی سیلف انویسٹمنٹ آگے کریں۔ آپ آج سے اپنی بکس کے اوپر انویسٹمنٹ کریں، آج سے اپنی بکس کے اوپر انویسٹمنٹ کریں۔ یہ آپ کی زندگی کی بہترین انویسٹمنٹ ہوگی۔ 24 سال میں نے جو کچھ اپنی انویسٹمنٹ کیا، میرے پاس اپنے گھر میں لائبریری ہے۔ میری سب سے پہلی پرچیز، یہ میں آپ کو بڑا دلچسپ واقعہ بتانا لگا، میری سب سے بڑی پرچیز کیا تھی؟ مجھے یاد ہے، میں کلاس 2 کا اسٹوڈنٹ، میری والدہ نے مجھے 1 روپیہ جیب خرچ دیا۔ 1 روپیہ، کلاس 2 کا اسٹوڈنٹ، کیا لینا چاہے گا بتائیں؟ کیا خواہش ہوگی؟ ٹافیاں، چنگم، گولیاں، یہ چیزیں کھائے گا۔ میری والدہ نے کیا کیا؟ 1 روپیہ مجھے پکڑایا، میری انگلی پکڑی، مجھے مارکیٹ میں لے گئے اور مجھے کہا کامران یہ بک اسٹور ہے، یہاں سے کتاب خریدو۔ میں بڑا کسمسایا، بہت میں ضد کی کہ نہیں میں تو ٹافی لینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں تم یہ کتاب، خیر نا اس زمانے میں چھوٹی چھوٹی بکس ہوتی تھی، ہمیں یاد ہے کہ وہ بڑی کلرفل سی بکس ہوتی تھی، 50% میں نے وہ کتابیں خریدی، لیکن میں اتنا غصے میں تھا، مجھے اچھا نہیں لگا، میں نے وہ کتابیں لا کے پھینک دی۔ میں کیا کروں، میں نے وہ ٹافی گولی کھانی تھی، اس کا کیا؟ دوسری دفعہ جب مجھے بریکفاسٹ ملا، پھر میری والدہ نے میری انگلی پکڑی، پھر مجھے مارکیٹ میں لے گئی، کہا کہ کتاب خریدی۔ میں تھوڑا سا نرم پڑ چکا تھا کیونکہ مجھے پتا تھا میری والدہ جو ہے وہ یہی مجھے کرنا ہے۔ تو خیر اس دفعہ میں نے تھوڑی دیر توجہ سے کوئی کتاب لی، جب کتاب لی تو گھر آ کے جب اسکول میں پڑھنا شروع کیا تو مجھے بہت مزیدار لگی، اس کے اندر تصویریں، کہانیاں مجھے وہ اچھی لگنے شروع ہو گئی۔ تو تیسری چوتھی دفعہ ایسا ہوا کہ جب یہ واقعہ میرے ساتھ پروسیس ہوا تو میں ہر دفعہ جاتا تھا تو میں کتاب خرید لیتا تھا۔ یہ میری والدہ کا میری زندگی میں سب سے بڑا احسان، سب سے بڑے انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا۔ آج میں کہتا ہوں میری والدہ کا سب سے بڑا احسان تھا کہ انہوں نے مجھے بکس کے ساتھ میرا تعلق جوڑ دیا۔ اس بکس کے نالج نے مجھے یہ فائدہ دیا کہ میں اپنے یونیورسٹی میں تھا، کالج میں تھا، تو میرا وزڈم یا میرا آؤٹ لک یا میری اپروچ ڈفرینٹ ہوتی تھی۔ الحمدللہ میں اچیورز میں رہا۔ اس کے بعد جب میں اپنے پروفیشنل کیریئر میں گیا، آج میں آپ کے سامنے ہوں، 20 ملکوں کے اندر لیکچرز دے چکا ہوں، میرے اپنے جو ہے ایک اپنی میرا ریڈرز ہزاروں میں لوگ ہیں جو پڑھتے ہیں۔ تو الحمدللہ تو یہ کیوں ایسا ہوا؟ کیونکہ کتاب کی وہ بنیاد سے جو ایک وزڈم کا رستہ میرے سامنے کھلا، تو آج وہ اس نتیجے پر منتہج ہوا کہ آج میں اس قابل ہوا کہ آپ کے سامنے بھی ایک کتاب میں وہ چیزیں لکھ سکوں۔ میں بات یہ کہنا چاہ رہا ہوں، ہمیشہ یاد رکھیے گا، without parents کے، without teachers کے، it is not important but we are leaving for our children in form of inheritance۔ یہ چیز اہم نہیں ہے کہ آپ کے والدین آپ کے لیے وراثت میں کیا چھوڑتے ہیں، but the most important thing what they can leave is to leave such golden values within you۔ جو کچھ آپ کے اندر چھوڑتے ہیں ویلیوز کی شکل میں، وہ سب سے زیادہ اہم چیز ہے۔ اگر آپ کے پاس ویلیوز اچھی ہوں گی، دیکھیں میں ابھی کل دوست کے ساتھ، ہمارے دوست ہیں احمد، کل ہم گاڑی میں سفر کر رہے تھے، انہوں نے بڑا اچھا ایک شعر پڑھا، میں یہ اجازت سے ہی کا شعر تھا، مجھے بہت پسند آیا اور وہ میں نے لکھ لیا، اور اس کے بعد یہی ہے۔ اس شعر میں کیا ہے؟ جی مولانا روم کا شعر ہے، تیری اصل ہستی تو تیری سوچ ہے، تیری اصل ہستی تو تیری سوچ ہے، باقی تو صرف ہڈیاں اور گوشت۔ انسان کو بلند کر دے،
इंसान की सोच इंसान को मस्त करती है। इंसान की सोच उसको सोच पैदा हुई, आप एक्शन लेते हैं सोच के मुताबिक, अच्छी या बुरी सोच, आप क्या करते हैं? एक्शन लेते हैं। जब आप किसी एक्शन को मुस्तकिल करते हैं तो वो क्या बन जाता है? आपकी हैबिट बन जाती है। और जब आपकी जो हैबिट्स होती हैं, जब वो सारी इकट्ठी होती हैं, तो उससे क्या बनता है? आपका करैक्टर बनता है। और जो आपका करैक्टर होता है, उससे क्या चीज बनती है? आपकी किस्मत बनती है, आपकी डेस्टिनी बनती है। तो अगर आपने अपनी किस्मत को बदलना है, तो आप किस चीज को बदलेंगे? आप अपनी हैबिट्स को बदलेंगे, अपने करैक्टर को पहले बदलेंगे। करैक्टर को बदलना है तो अपनी हैबिट्स को बदलेंगे, हैबिट्स को बदलना है तो अपने एक्शंस को बदलेंगे, एक्शंस को बदलना है तो दोस्तों अपनी सोच को बदलेंगे। तो तमाम की तमाम चीजें सोच से पैदा होती हैं, सोच से बनती हैं, सोच से बिगड़ती हैं। आज का हमारा सेशन सिर्फ एक सोच देने की कोशिश है। मैं सिर्फ आपको एक सोच दे रहा हूँ। मैं आपके बारे में एक चीज जानता हूँ, आप सबके बारे में आपको जाने बगैर एक चीज जानता हूँ। वो मैं ये जानता हूँ कि आपके अंदर एक अजमत का बीज है, आपके अंदर एक अजमत छुपी हुई है। वो इस वजह से है कि जो आपका क्रिएटर है वो सुपर क्रिएटर है, और सुपर क्रिएटर हमेशा सुपर क्रिएशन ही बना, वो स्क्रैप नहीं बना। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि हमें इस चीज का इल्म ही नहीं। मैं एक वाकया पढ़ रहा था, वियतनाम और कंबोडिया की सरहद पे एक वॉर हो रही थी। तो वो जो उनके होते हैं मॉन्क्स होते हैं, उन्होंने क्या किया, उनके बहुत बड़े बड़े गोल्डन बुद्धा थे, गोल्ड के बने हुए, वो जो बुद्धा जिसकी वो प्रतिष्ठा, उन्होंने इस डर के मारे कि कहीं दुश्मन इस पर कब्जा नहीं कर ले, उन्होंने उन सबको जमीन में छुपा दिया। वॉर खत्म हो गई, वॉर में वो सब लोग मारे गए, किसी को नाम निशान का ना पता लगा कि वो कहाँ पे गए, इतने बड़े बड़े जो गोल्ड के बुद्धा थे कहाँ पे चले गए। तो एक दफा ऐसा हो रहा था कि वहीं पर कोई खुदाई शुरू हुई, इसी मामले में खुदाई शुरू हुई। तो रात के वक्त जिस वक्त उस इलाके में खुदाई कर रहे थे, तो जो बड़े बड़े लम्ब थे, जब वो उसको उठा रहे थे, उठाते हुए जैसे ही उन्होंने उसको एक ट्रक पे रखा, तो अचानक उस लम्ब में एक क्रैक सा बना। तो जो मजदूर उसको खुदाई कर रहे थे, जिस वक्त उन्होंने उस पर रोशनी डाली, तो रोशनी की रिफ्लेक्शन बड़ी तेज आई। उन्होंने उस मिट्टी को हटाना शुरू किया, तो उसके अंदर से गोल्डन बुद्धा निकला। हमारी जिंदगी की मिसाल ऐसे है, हमारे सबके अंदर कुछ गोल्डन, हमारी अपनी पर्सनालिटी छुपी हुई है। लेकिन होता क्या है कि हमारे ऊपर जमाने में हमारी सोचों से उसके ऊपर गर्द आ जाता है। जिस वक्त आप उस गर्द को उठाते हैं और जब आप अपनी असलियत को देखते हैं, तो आप खुद हैरान रह जाते हैं कि आपके अंदर जो क्रिएटिविटी आपके क्रिएटर ने रखी है, उसका कोई सानी नहीं। तो आज के बाद एक तो अपने बारे में ये चीज समझ लें कि आज तक आपने जो डिलीवर किया है, जो आप करने की सकते हैं, उससे ज्यादा की सलाहियत आपके अंदर मौजूद है। तो इस चीज को हम सामने रख के चलेंगे। दूसरी बात ये है, मैंने जब कामयाबी को सोचना शुरू किया, आप मुझे बताएंगे कामयाबी आप क्या समझते हैं, क्या चीज है कामयाबी? कुछ लोग बताएंगे क्या चीज है कामयाबी? क्यों जी, कोई राय है आपकी? जी बताइए। अपने गोल को अचीव कर लेना कामयाबी है। अपने गोल को अचीव कर लेना कामयाबी है। जी सर। अगर कोई इंसान किसी एम के थ्रू अपनी जिंदगी को चला रहा है और उसका एक पूरा हो जाए, तो उसके लिए वो कामयाब है। किसी एम के पीछे आप अपनी जिंदगी को चला रहे हो, एम आपका पूरा हो जाए तो आप कामयाब नहीं हो रहे। मैं आपसे कितने लोग हैं जिनके गोल्स हैं? थैंक यू। एक चीज मैं आपको बता दूं, पहला स्टेप उन लोगों को मुबारकबाद दूंगा जिन्होंने अपनी जिंदगी के गोल बनाए, क्योंकि उनको पता है कि वो अपनी मंजिल की किस तरफ बढ़ रहे हैं। स्पेसिफिक एक रिसर्च की गई यूएस में, यूएस के एक बड़ी मशहूर यूनिवर्सिटी गोल है, तो 3% लोगों ने हाथ उठा दिया, 3 से 5%। उन्होंने सब उन बच्चियों के नाम नोट कर लिए, 1973 नाम नोट कर लिए जिनके गोल। 97% कौन थे जिनके गोल नहीं, सिर्फ उन्होंने उनके नाम
के किसी को exactly after 15 years of time उन्होंने ट्रेस बैक किया कि जिन लोगों के उस जमाने में गोल थे वो किस स्टेज पर पहुंचे और जिन लोगों के गोल नहीं थे वो किस स्टेज पे पहुंचे, तो वो हैरान रह गए 100% केसेस में वो लोग जो अपनी जिंदगी के क्लैरिटी के साथ गोल रखते थे ड्यूरिंग देयर यूनिवर्सिटी लाइफ, वो टॉप एचेलॉन ऑफ देयर कैरियर पर थे, टॉप एचेलॉन। और 97% ऑफ द मेजॉरिटी, एक्सेप्शन कैन बी देयर, मेजॉरिटी ऑफ देम वो मिडिल या लोअर मिडिल क्लास का थे। क्या रीजन? क्यों? तो एक चीज हमेशा ध्यान में रखें कि स्पेसिफिक गोल्स इंसान को स्पेसिफिक रिजल्ट्स देते हैं, वेग गोल्स वेग रिजल्ट्स देते हैं। अगर आपको मंजिल का पता ही ना हो तो भाई आप पहुंचोगे कहां पे? जब आपको पता ही ना हो आपने चलना कहां है तो कहीं पे भी चलना शुरू कर दो, आप कहीं पे पहुंच जाओगे, मंजिल पर नहीं पहुंचोगे। मैं बार-बार एक एग्जांपल कोट करता हूं, आपने स्टोरी पढ़ी होगी, उससे समझ में आया इधर जाऊं या इधर जाऊं, तो उसने वहां पे पूरा शख्स था, उससे पूछा ओल्ड मैन मुझे ये बताओ मैं किस तरफ जाऊं? ओल्ड मैन ने जवाब दिया पहले ये बताओ तुम जाना कहां चाहती हो? उसने कहा ये तो मुझे पता ही नहीं मैंने जाना कहां है। तो फिर ओल्ड मैन ने कहा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे इधर चली जाओ या इधर चली जाओ एंड यू विल रीच नोवेयर, फिर आप किसी रास्ते पे चल पड़ो। लेकिन अगर आपने अपनी जिंदगी में कुछ हासिल करना है दोस्तों तो अपने हदफ को ऊंचा रखो। देखो इस शेर में, ये मुझे बड़ा पसंद है शेर, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। हमारी जिंदगी में ये मसला नहीं है कि हम हाई गोल रखते हैं और अचीव नहीं कर पाते। हमारी जिंदगी का असल मसला ये है कि बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिनके अगर ग्रेड सी भी आ जाए तो खुश हो जाते हैं, और आप में से बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो ए ग्रेड लेकर भी खुश नहीं हो, क्योंकि है ना क्या वजह है? क्या वजह है कि कुछ लोगों को तो छोटी सी कामयाबी भी खुश कर देती है और कुछ लोगों को बड़ी कामयाबी भी खुश नहीं करती। सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस एक चीज का है, वो क्या चीज है आप बताएं? क्या चीज? आप बताइए। ज्यादा मेहनत की है मुझे मार्क्स कम मिले, उसमें कुछ नहीं है, इससे मेहनत नहीं और उसको मार्क्स के मुताबिक मिल गए। इसमें एक चीज का इजाफा कर लें स्ट्रगल के साथ, हम लोग अपनी जिंदगी को अपने बनाए हुए म्यार के मुताबिक हम अपनी जिंदगी को अपने बनाए हुए म्यार के मुताबिक, कुछ लोगों ने जिन्होंने अपना स्टैंडर्ड ए स्टार लेना अपना स्टैंडर्ड बना लिया, अब उनको पेन महसूस होगी जिस वक्त वो ग्रेड ए या बी पर जाएंगे। कुछ लोगों ने अपने स्टैंडर्ड को सी बना लिया, तो अगर वो सी आ गया तो कंफर्टेबल हो जाएंगे, वो कहेंगे नहीं है। जिंदगी में अगर आपने आगे बढ़ना है आपको क्या करना है? हमेशा जिंदगी में अपने लिए काफी ज्यादा एफर्ट करते हैं। दोस्तों हम में से हर एक हम सुपर क्रिएशन हैं, हम में से हर एक का हक है कि हमें जिंदगी में वो तमाम चीजें हासिल करने की मेहनत करें जो किसी को हासिल है। लेकिन एक चीज बहुत जरूरी है जो मैं बात करना चाहता हूं, वो चीज है जिसको कहते हैं सेंस ऑफ कंट्रीब्यूशन। जितना आप अपने गोल को आफाकी रखते हैं उतने आप इफेक्टिव होते चले जाते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने पुराने पाक में जो कामयाबी का असल जखीरा मुझे एक छोटे से वाक़े से समझ आया। जब मैंने बहुत सारी हजारों किताबें पढ़ चुका तो मैंने सबके लोगों की जो वेस्टर्न थिंकर्स थे वो कामयाबी को एक चीज से जोड़ा, सब ने एंड पे आया। उन्होंने कहा कि जब आप अपनी जिंदगी में दूसरे लोगों को कामयाब बनाने की कोशिश करते हैं तो आप कामयाब हो जाते हैं। जब आप जिंदगी में दूसरे लोगों को कामयाब बनाने की कोशिश करते हैं तो आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी कामयाब हो जाते हैं। मैंने 15 साल पहले सूरज अहमद में मैंने अपनी किताब में इस चीज का उस वाक़े का जिक्र किया है जिसके अंदर ये वाक़या है। मैंने इसके अंदर जिक्र किया कि मैं उस किताब को पढ़ा था। सूरज अहमद में एक वाक़या आया है चोटी का। उस चोटी क्या थी कि उसने चोटी ने अपने जैसी हम जिनसों से कहा, बाकी चोटियों से कि ये लश्कर आ रहा है, तुम अपने बिलों में चली जाओ ताकि तुम इस लश्कर के जो घोड़े हैं उनकी सुनो
کہ جب یہ ساری کی ساری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ جب تم دوسروں کے لیے نفع رساں ہو جاتے ہو تو تم کامیابی کی معراج پہ پہنچ جاتے ہو، تو زندگی کا یہ فلسفہ مجھے وہاں سمجھ آیا کہ اگر ایک چونٹی کی سوچ جو اپنی جیسی چونٹیوں کے لیے تھی کہ وہ کچھ بھی نہ جائیں، تو ایک انسان کی سوچ اپنے جیسے انسانوں کے لیے کتنی پسند ہوگی کریٹر کو کہ اگر وہ انسان یہ سوچے کہ اس کی ذات دوسرے لوگوں کو نفع دے۔ اپنی زندگی میں جب ڈگری لینے کے لیے جاؤ تو صرف یہ سوچ کے نہ جاؤ کہ اس ڈگری سے مجھے چند ٹکوں کی نوکری کرنی، اس نیت کے ساتھ اپنی نالج یا ایجوکیشن کو حاصل کرو کہ میری اس نالج یا ایجوکیشن سے میں جس کمپنی میں جاؤں اس کمپنی کو میرے ہائر کرنے سے فائدہ ہو، میں جس یونیورسٹی کالج میں پڑھوں یہ کالج اور یونیورسٹی کو میرے پڑھنے سے، میری ریسرچ سے، میری کنٹریبیوشن سے فائدہ ہو۔ دیکھو، اور یہ سمجھے مجھے عزت مل گئی۔ کسی بہت بڑی یونیورسٹی میں جائے اور سوچے اور دیکھو جناب میں اتنی بڑی یونیورسٹی میں آیا مجھے عزت مل گئی، کسی بڑی کمپنی میں گیا اور سوچے مجھے عزت مل گئی۔ انسان کی عظمت اس چیز میں ہے دوستو کہ جس وہ کسی گھر میں داخل ہو جائے تو گھر والے یہ سمجھیں کہ اس کے آنے سے ہمیں عزت ملے۔ یہ میں آپ کو کامیابی کی سطح اس وقت ملے گی جب آپ بے غرض ہو جاؤ، جب آپ اپنے آپ کو بے لوس کر لو اور اپنی جو اصول ہیں، جو بنیادی اصول ہیں، جب آپ ان کے اوپر محنت کریں گے تو اس میں آپ کو چلے گا۔ بلیف کے حوالے سے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ایک اور میں آپ کے اندر سے فیئر آف فیلئر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں میں آپ کو ہوتا ہے فیئر آف فیلئر ہوتا ہے نہیں، سب سے بڑا ہمارا کیا چیز ہے، ہمیں اندر کسی سے ہمیں ڈر لگتا ہے، ہمارے اندر فیئر کیوں ہے؟ کوئی کوئی بتائے گا؟ وہ ہمیں خوف آتا ہے، ہمیں کوئی انفیریورٹی کمپلیکس ہوتا ہے، ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید کوئی ہمارا مذاق بنائے گا، ٹھیک ہم گیو اپ کر دیتے ہیں، ہم بہت جلدی گیو اپ کر دیتے ہیں۔ ایک بات صحیح ہے، اور کیا چیز ہے؟ اسٹرانگ ول پاور ہونی چاہیے، اسٹرانگ ول پاور ہونی چاہیے۔ آپ کو پتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس چیز کا ہم خوف رکھتے ہیں، حقیقت میں وہ خوف اتنا بڑا نہیں ہوتا جتنا خوف ہمیں محسوس ہوتا ہے۔ میں آپ کو انسپریشن کے لیے میں عموماً اپنی بھی ایگزامپل دیتا ہوں، میں یہاں پہ آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، آپ سے ریلیٹ کر رہا ہوں، پوری دنیا کا قصہ بتا رہا ہوں، لیکن دوستوں میں اپنی زندگی کے ابتدائی 25 سالوں میں ایسا بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ میں انتہائی شرمیلا، انتہائی جسے کہنا چاہیے کم ہمت، انتہائی کم اعتماد رکھنے والا میں وہ شخص جو کسی سے بات نہیں کر سکتا، جو کسی کو ایکسپریس نہیں کر سکتا۔ میں یہی کریکٹر لے کے جب اپنی پہلی جاب میں گیا تو میں اپنے آپ کی میری آئیڈینٹی تھی کہ میں شرمیلا انسان کبھی لوگوں سے بات نہیں کرتے، کبھی ایکسپریس نہیں کرتے، فیس نہیں کرتے، پرومیننٹ نہیں ہونا چاہتے، میں ایسا ہوں۔ ایک دن کیا ہوا، جو میرے مینیجر تھے وہ مجھے ہمیشہ کہتے تھے کہ کامران آپ کے اندر بڑا اچھا بولنے کی ایبلٹی ہے، آپ کو کوشش کرنی چاہیے۔ تو میں ہنس پڑتا تھا، میں کہتا تھا میں تو آپ کے ساتھ صحیح طریقے سے بات نہیں کرتا، تو آپ کہتے کہ اتنے لوگوں کے ساتھ آپ بات کر سکتے ہو، لیکن انہوں نے کوئی چیز میرے اندر دیکھ لی جو میں آپ لوگوں کے اندر اس وقت دیکھ رہا ہوں۔ میں بغیر کسی ایگزیجریشن کے اس حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ جو چیز مجھ پر بیتی، اگر میرے جیسا شخص اپنے آپ کو اس بیریئر کو بریک کر سکتا ہے تو میرے دوستوں آپ کی بات کیا ہے، انہوں نے کہا کمپیوٹر والے کیوں اس طرح؟ میں نے کہا کہ میں جو چھوٹا سا تھا، میری والدہ بہت محبت میں ہمیشہ مجھے یہ کہتی ہیں کہ جو بہت شرمیلا ہے، بہت شرم اس کو آتی ہے، اس کو ذرا نہ چھڑا کرو۔ تو میں نے کہا میرے خاندان والے بھی یہ کہتے تھے، دوست بھی کہتے تھے، میرے جیسے دوست ہوا کرتے تھے، اتنے لوگ جب مجھے کہہ رہے ہیں تو پھر میں تو ایسے ہی ہوں گا نا، میری آئیڈینٹی ہے۔ تو انہوں نے ایک بڑے پتے کی بات کی دوستوں، میں نے اس کو ہائی لائٹ کیا، اپنی بک میں ہائی لائٹ کی۔ تو انہوں نے ایک بات پتہ کیا کہ انہوں نے کہا، اور یہ بات آپ بھی لکھ لیں اپنے پاس، انہوں
آپ بھی میری طرح یہاں کھڑے ہو سکیں گے، آپ کی کامیابیاں بھی زمانے میں پروموٹ ہوئی ہوں گی۔ تو دوستوں ایک امپورٹنٹ بات یاد رکھو آج کے بعد سے، کوئی فیئر نہیں۔ کیوں؟ فیئر تو کسی چیز کا ہوتا ہی نہیں، اگر اور ناکامی کی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ میں نے آپ سے ابھی شروع میں کیا بات کی تھی؟ سیکھ لی۔ اگر آپ نے اس چیز کو اپنی زندگی میں اپلائی کیا، آپ کبھی ناکام نہیں ہوں گے دوستوں۔ پہلے ہم کیا کرتے تھے؟ ہم اپنے آپ کو ناکام ڈکلیئر کرتے تھے اور گیو اپ کرتے تھے۔ کبھی کسی نے کہا نا ہم جلدی گیو اپ کرتے تھے، کیونکہ ہم گیو اپ اپنے آپ پر کرتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے، جبکہ میتھڈ تو بہت سے ہوتے ہیں۔ اگر اس میتھڈ سے نہیں کام ہوا تو اس میتھڈ سے کرو، اس میتھڈ سے نہیں ہوا تو اس میتھڈ سے کرو۔ آپ کو پتا ہے تھامس ایڈیسن جو ہے، اس نے ایک الیکٹرک بلب کے ایکسپیریمنٹس کیے۔ اس نے کتنے ایکسپیریمنٹس کیے تھے کوئی مجھے بتائے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں 1000، کہیں کتابوں میں لکھا ہے 10,000۔ اور یہ کون سے ایکسپیریمنٹ تھے؟ فیلڈ ایکسپیریمنٹس تھے، سو کالڈ۔ جب اس نے 1001 یا 10,001 اٹیمپٹ پر جب الیکٹرک بلب کو بنا لیا تو کسی نے سوال کیا، اس نے کہا کہ بھائی آپ میں بڑی ہمت ہے، بہت ہمت ہے آپ میں کہ آپ نے اتنے فیلئر کے بعد آپ نے سکسیس اچیو کر لی، 10,000 فیلڈ اٹیمپٹس کی۔ تو اس کا جواب کیا تھا؟ اس نے کہا میں نے 10,000 فیلڈ اٹیمپٹس نہیں کی، بلکہ میں نے 10,000 طریقے جان لیے جس میں الیکٹرک بلب نہیں بنتا۔ ایک طریقے سے محنت کر رہے ہیں اور آپ کو رزلٹ نہیں مل رہا تو آپ سمجھے ایک طریقہ مجھے پتا لگ گیا جس میں گریڈ نہیں آ رہی، پھر محنت کرتے ہیں نہیں آتا، آپ نے 2 طریقے میرے ایکسپیرینس میں ایڈ ہو گئے۔ ناکامیاں انسان کو کامیابی کی طرف لے جاتی ہیں۔ کل میں یونیورسٹی میں تھا، انہوں نے سوال کیا کہ فیئر آف فیلئر سے بڑا ڈر، فیئر آف فیلئر سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ میں نے کہا زندگی میں تمام کامیاب اور اچھی چیزیں آپ نے پہلے ناکام ہو کے تو سیکھی ہیں۔ میں نے کہا جب آپ سائیکل چلانا شروع کرتے تھے یا آپ نے جب سائیکل چلائی ہوگی تو کیا پہلی دفعہ بیٹھتے ساتھ آپ نے سائیکل سیدھی چلا لی؟ نہیں، آپ تو ہزاروں دفعہ گرے ہیں، لیکن اب آپ چلاتے چلاتے آپ نے بہتر چلا لی۔ دوستوں جس وقت آپ کمپنیوں میں جاؤ گے، کمپنی میں بھی آپ ایکسپیرینس کیا ہے؟ ایکسپیرینس غلط کرتے کرتے سیکھنے کا نام ہے۔ تو غلطیاں ہوں گی تو میں یہ کہوں گا کہ آج کے بعد سے غلطی ضرور کرنی ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ غلطی کرتے ہوئے پیٹ کھڑک ہو کے غلطی کرنی ہے، لیکن ایک چیز صرف سیکھ لو کہ جب بھی غلطی ہو جائے اس سے کوئی لیسن ایکسٹریکٹ کرنا ہے اور اپنے آپ سے کمٹ کرنا ہے کہ یہ لیسن کے ساتھ اب میں دوبارہ نہیں دہراؤں گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ غلطی ضرور کریں، مسٹیکس ضرور کریں، لیکن اپنی ہر غلطی سے سیکھیں اور کیا کہیں؟ یہ نہ کہیں وہ بہت بڑی پرابلم ہو گئی، بہت بڑا مسئلہ ہو گیا۔ آپ یہ کہیں we have learned some lesson۔ ابھی بھی میں بچوں کے ساتھ بیٹھی بات کرتا ہوں، بیٹی میں 9th میں اور بچہ بھی 5th میں، تو ہم یہ لائبریری استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو اب وہ اس کو تھوڑا ایکسپلائٹ بھی کرتے ہیں۔ کچن میں تھا، بیٹی نے باؤل خوبصورت سا پڑا ہوا تھا، بیٹی کا ہاتھ لگا تو وہ ٹوٹ گیا، تو اس سے پہلے میں غصے میں آتا اس نے کہا کہ یہ میرا لرننگ پوائنٹ آ گیا، تو اس کو ملا دو۔ جب آپ اس طرح کی بات کرتے ہیں نا تو آپ کا ماحول اور انوائرمنٹ بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ دوسری بات میں آپ کے ایک جو آپ میرے دوست اور بھائی ہوتے ہیں اور ایک میں آپ کو بات کرتا ہوں، سوچ کہاں پہ انسان کی پیدا ہوتی ہے، کہاں بدلتی ہے انسان کی سوچ، یہاں پہ پیدا ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ہم اپنے کمپیوٹر ہارڈ ویئر کی حفاظت کرتے ہیں، مثلا آپ کو کوئی دوست آتا ہے اور آپ سے کہے کہ جناب یہ کنٹامینیٹڈ وائرس والی یہ سی ڈی ہے یا وائرس والی یہ یو ایس بی پورٹ ہے، آپ اس کو اجازت دیں گے اپنے کمپیوٹر میں لگانے کی؟ حالانکہ وہ آپ کا دوست ہے، لیکن آپ کیوں اجازت نہیں دیں گے؟ کیونکہ آپ کا کمپیوٹر قیمتی ہے، وہ کریش ہو سکتا ہے۔ لیکن دوستو آپ یقین کریں، ہماری زندگی میں بعض اوقات ہمارے کچھ دوست اس طرح داخل ہوتے ہیں جو خود بھی وائرس زدہ ہوتے ہیں، ان کی سوچیں کنٹامینیٹڈ ہوتی ہیں اور ہمیں اس کا پتہ نہیں لگتا، اور ہمارے مین فریم میں وہ اس وائرس کو ڈاؤن لوڈ کر دیتے ہیں، اور جب اس وائرس کو ڈاؤن لوڈ کر دیتے
हम आज क्यों डिमोरलाइज हैं, हम क्यों आज हमारी हिम्मत टूटी हुई है, आज हम क्यों हमारे अंदर ड्राइव नहीं है, तो पता लगता है कि कोई वायरस ऐसा है जो हमारे अंदर चल रहा है। नंबर 2, ये वायरस आपको मुआशरे से भी मिलता है। आप रिलैक्स होने के लिए टीवी लगा के बैठ गए, अब आप एंजॉय करना चाह रहे हैं, लेकिन आपने टीवी लगाया है और टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज चल रही है, ब्रेकिंग न्यूज, और हर ब्रेकिंग न्यूज नेगेटिव है। अब आप वहां बैठे, आप बड़े एंथुसियाज्म में थे, आप बड़े मंसूबे बना के बैठे होते, सामने बैठे तो एक के बाद दूसरी खबर, फिर उसके साथ साउंड इफेक्ट, और फिर वो एक इतनी सनसनीखेजी, आपको लगता है एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, 1 घंटे के बाद आप बिल्कुल लेट जाते हैं, कहते हैं यार ये तो इस मुल्क में कुछ नहीं हो सकता, मुझे हिम्मत करने की क्या जरूरत है, जब हम सबके सभी नीचे जा रहे हैं तो यार बैठे रहो, जैसे वक्त गुजरता है गुजरते रहो। मेरे दोस्तों, जब से मैंने अपने आंखों, अपने कान, अपनी जुबान पर फिल्टर लगा दिए, फिल्टर, मेरी जिंदगी बदल गई, बिल्कुल बदल गई। मैं नेगेटिव से नेगेटिव एनवायरनमेंट में भी कोशिश करके कोई पॉजिटिविटी तलाश कर लेता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि जैसे कंप्यूटर में गार्बेज इन और गार्बेज आउट होता है, इसी तरह मेरे माइंड में भी अगर गार्बेज आया वो गार्बेज नहीं निकलेगा, वो अच्छी बात या अच्छी सोच नहीं निकलेगी। अपने ज़हन की इतनी हिफाजत करो जितनी कोई किसी कीमती तरीन चीज की करे, क्योंकि इस ज़हन ने तुम्हें दुनिया में और आखिरत में कामयाब करना है, कोई और चीज नहीं। अगर तुम अपने सोच की हिफाजत करोगे तो सोचें कहां से पैदा होगी, कुछ पॉजिटिव इनपुट लोगे ना। मैं अब आपको एक बात बताता हूं, मैं 2-3 चीजें करता हूं। नंबर 1, मैं अपने दोस्तों के सर्कल में, जो मेरे दोस्तों का सर्कल है, मैं कोशिश करता हूं उसमें उन लोगों के साथ रिलेट करूं जो मुझसे ज्यादा पॉजिटिव माइंडेड हैं, जो मुझसे ज्यादा अचीवर हैं, जो मुझसे ज्यादा आगे हैं, क्योंकि जब मैं उनके साथ रिलेट करूंगा तो क्या करेंगे, मेरे स्टैंडर्ड को अपलिफ्ट करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मेरा C ग्रेड आता है और मैं ऐसे दोस्तों के हल्के में जाऊं जिसमें सब A ग्रेड और A+ लेने वाले हैं, तो क्या होगा, थोड़े अरसे बाद मेरे वो स्टैंडर्ड को चैलेंज करेंगे और मैं क्या करूंगा, मेरे भी ग्रेड इंप्रूव हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं C ग्रेड लेता हूं और रहता D ग्रेड वालों के साथ हूं तो क्या होगा, ये ऊपर जाने की कोई अर्ज नहीं होगी, बल्कि वहां पे हो सकता है कि आई विल फर्दर डिक्रीज नाउ। दोस्तों, एक चीज बड़ी हैरान मैं आपको बताता हूँ, जब आप प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे तो आप देखेंगे कि किन लोगों के साथ आपकी दोस्तियां हैं, उनमें से 5 लोगों को चुन लें, और ये प्रैक्टिकली ऐसा होता है, आपका जो इनकम लेवल होगा वो उन 5 दोस्तों की एवरेज इनकम के बराबर होगा। मसलन अगर आप 8,000 लेते हैं, जो आपके 5 करीबी दोस्त हैं उनमें से किसी का 10,000 तनख्वाह होगी, किसी की 5 होगी, किसी की 4 होगी, किसी की 9 होगी, आप उनका एवरेज कर लें तो वो आपकी तनख्वाह के बराबर होगा। इसी तरह अभी आप जिस सर्कल में मूव करते हैं और आपके जो ग्रेड्स आप अटेन करते हैं, आपके एवरेज 5 दोस्तों का जो एवरेज बनता है आप उस लेवल। अगर आपने अपने अंदर इंप्रूवमेंट करना है तो क्या करें, खुश इखलाकी सबसे रखें, लेकिन अपनी जो चॉइसेस हैं जिंदगी की वो बेहतर चॉइस करें। मैं ये बात कहता हूँ, हमेशा याद रखें, we have the dignity given by the Creator to make choices among the different options, this way or that way, this thing or that thing. लेकिन दोस्तों, we do not have this option to choose the consequence of our choices. If you want to write, you can write it down. इसको आप लिखना चाहें लिख लें, that we have the freedom to choose, but we do not have the freedom to choose the consequence of our choices. मिसाल के तौर पे मेरे सामने रास्ता है, पॉजिटिव रास्ते पे जाऊं या नेगेटिव पे जाऊं, चॉइस आप कर लें। लेकिन अगर मैंने नेगेटिव रास्ते को चुना तो ये है कि नहीं, किसी के 3 होंगे, किसी के अभी आपने बड़ी तवज्जो से, जैसा मैं एक्सपीरियंस कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें पूरा जमीन हमारा इन्वॉल्व होगा और अभी हम एक दिलचस्प मैजिक करने लगे हैं। आप क्या हैं, मेरी बात में क्या है, मैजिक होगा और जो इसका नतीजा होगा उस पर आपने मुझे ब्लेम नहीं देना, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, अब आप ऐसा करें, ये जो ऊपर वाली लाइन है ना आपके हाथ में, यहाँ जो ऊपर वाली लाइन है, इन दोनों को मिला दें ऐसे,
ऐसे ये जो लाइन ऊपर वाली लाइन को इसकी ऊपर वाली लाइन से आप इसको मिला लें और इन दोनों हाथों को जोड़ लें, अपने सामने कर लें। ये देखें हम एक दूसरे को नमस्ते कर लें। अब ये देखें, अब इसमें थोड़ा बहुत है, अपने हाथ को सामने रखें। अब इसमें से आपको अपना एक हाथ छोटा लग रहा है और एक बड़ा नजर आ रहा है, ऐसे ही सबने देख लिया। अच्छा, अब आपने ये करना है, जो आपका छोटे वाला हाथ है उसको अपने मुंह के सामने रखें ऐसे। ये छोटे वाला हाथ है, जो भी आपका हाथ है छोटे वाला, उसको अपने ऐसे मुंह के सामने रखें और पूरी तवज्जो रखें मेरी इंस्ट्रक्शंस पर, वरना ये मजा नहीं आएगा। पूरी इंस्ट्रक्शन आपस में बातें न करें, जो मैं कह रहा हूँ उसको फॉलो करें। ये छोटे वाला हाथ जो है वो आप अपने मुंह के सामने रखें। अब जो मैं कहूँगा आपने रिपीट करना है, आपने रिपीट करना है और पूरी तवज्जो अपने हाथ पे रखनी है, पूरी तवज्जो हाथ पे रखनी है, रिपीट करना है। मैं दोबारा कह रहा हूँ, सुने, जो मैं कह रहा हूँ आपने दोहराना है, ऊंची आवाज में। I want you to grow in size. I want you to grow in size. I want you to grow in size. अब इस हाथ को दोबारा मिलाएं। और मुझे जब ये शौक सा लगा तो मुझे ये हुआ यार मैं तो क्या
6 महीने जब मैं वो पढ़ाई शुरू करता था, मैंने अपने सब दोस्तियां खत्म कर ली। मेरा एक ही ऑब्जेक्टिव था, मैंने कहा इस गोल को मुझे अचीव करना। मेरे लिए ना दुनिया में रात कब हो रही है दिन कब हो रही है मुझे पता नहीं था। उस जमाने में मैं पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट इस्तेमाल करता था। उस जमाने में गाने वाने आपको पता है बहुत शौक से हम सुनते हैं। तो एक गाना था जिसके चंद एक बोल थे वो मेरे यहाँ पे स्टक हो गए, वो बड़े पॉजिटिव बोल, वो बोल मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। और मैं जिस वक्त भी जिंदगी में उसके बाद कभी डिफिकल्ट सिचुएशन से गुजरा, कभी मुझे कॉन्फिडेंस की जरूरत होती थी, तो फिर जिस वक्त मैं वो बोल पढ़ता था तो मेरे अंदर वो ऐसी एनर्जी सी आ जाती थी। और मुझे ये नहीं पता लगा कि वो जो चीज मैं रेपिटेटिवली कहता हूँ अल्लाह ताला उसको हकीकत बना देगा। इन बोल्स को थोड़ा सा गुनगुनाता हूँ, जरा गौर से सुनिएगा और फिर उसकी हकीकत आज से रिलेट कीजिएगा। मैं पढ़ाई पढ़ रहा हूँ और मैं थक गया हूँ, डिप्रेस मोड में हूँ, तकलीफ भी हो रही है, अपनी नाकामी पे झुंझलाहट भी है। अब अपने आप को पॉजिटिवली रीफ्रेम करना है, मैं क्या करूँ? चलो गाना याद आ जाएगा आपने वो अगर सुना है। मेरे हाथों की गर्मी से पिघल जाएंगी जंजीरें, मेरे कदमों की आहट से बदल जाएंगी तकदीरें, मेरे हाथों की गर्मी से पिघल जाएंगी जंजीरें, मेरे कदमों की आहट से बदल जाएंगी तकदीरें। मैं जिसको ये पढ़ता हूँ मेरे डिफरेंट इमोशन लेवल हो जाता है। ये इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज रीइंफोर्स हुआ मेरे माइंड में कि जिस वक्त मैं 700 के मजमे में वॉकिंग कर रहा होता हूँ तो मैं नहीं सोचता था मेरे कदमों की आहट से बदल जाएंगी तकदीरें। दोस्तों मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि मुझे ऐसी ऑडियंस में बात करने की मौका मिलेगा जहाँ पे 800 लोग बैठे होंगे। अब मैं वॉकिंग करके जाऊंगा और मैं लोगों से बात करके जब बाहर निकलूंगा तो चंद एक लोग या बहुत सारे लोग मुझे ईमेल के जरिए या बाद में या उसके से आगे कहेंगे जनाब आपने उससे ये बात कही थी, मुझे ऐसा महसूस हुआ मेरी जिंदगी बदल गई। सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। और जब मैं ये कहता हूँ कि मेरे हाथों की गर्मी से पिघल जाएंगी जंजीरें, तो मैं क्यों कहता हूँ? हमारी बहुत सारी जंजीरों में हमें जकड़ा होता है, हमारे ऊपर बहुत सारे खौफ होते हैं, हमारे ऊपर बहुत सारे कंस्ट्रेंट होते हैं। तो मैंने आते साल जब आपसे कहा कि आज से तोड़ डालो और अपने आप को आजाद बना लो, तो क्या हुआ? आजादी मिली। तो मैं ये कहूंगा कि अपनी जो सेल्फ टॉक है या अपनी जो सिलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स हैं या जो अपने सिलेक्शन ऑफ फ्रेंड्स हैं या जो अपनी हैबिट्स हैं, उसमें आप क्या करें? उसमें आप चॉइस करें, उसमें पॉजिटिव चॉइस करें। जब आप बार बार अपने आप से रिपीट करेंगे, होता है हम अक्सर नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं, नेगेटिव करते हैं, अक्सर लोग नेगेटिव करते हैं। क्या कहते हैं कि जी मैं तो नाकाम हूँ, मैं तो ऐसा नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकती। तो मैं कहूँगा अपने बच्चों में भी, आप में भी, हमेशा जब कोई नेगेटिव बात कर रहा हो तो आपको क्या सोचना चाहिए? आपने सोचना चाहिए कि यार ये कंटेमिनेटेड वायरस है जो कि मेरे ज़हन में आना है, तो आप इसको फायर और लगा दो। आपको अगर चाहिए मुझे नेगेटिव ट्रीटमेंट नहीं, आप उसको पॉजिटिव ट्रीटमेंट करें। लेकिन मैं आपसे एक बात और कहूँगा, इस दुनिया में एक लॉ है जिसको हम क्या कहते हैं? लॉ एबंडेंस कहते हैं। एबंडेंस यानी दुनिया में ये है कि जिस चीज को आप जितना इमिट करते हैं वो रिबाउंड होके आपके पास आती है। इमिट करने से क्या मुराद है? क्यों जी? इमिट करने से ये मुराद है कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल अपना इल्म बांटना शुरू कर दें तो क्या होगा? ज्यादा इल्म आपको मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आप ज्यादा चैरिटी करना शुरू कर देंगे तो क्या होगा? आपके पास बहुत पैसा आना शुरू हो जाएगा। अगर आप लोगों से मीठा बोलना शुरू कर देंगे, उनकी रिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे, तो दुनिया में कहां से आपको रिस्पेक्ट मिलेगी आपको पता ही नहीं होगा। तो हमेशा याद रखो, अगर आसमानों में अपनी मंजिल को रखना है, अगर आसमानों में अपनी मंजिल को रखना है और एक ऑर्डिनरी जिंदगी नहीं गुजारनी, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप कोशिश करें एक तो अपने गोल्स ऊंचे रखें। अगर गोल्स नहीं बनाए तो अपनी जिंदगी के गोल आज ही बना लें। नंबर 2, अपने अंदर से फियर ऑफ फेलियर को झटक दें। कोई नाकामी इंसान की नाकामी नहीं है, सिर्फ उसके मेथड की नाकामी है। आप अपना मेथड चेंज कर लें, आप कामयाब हो जाएंगे। नंबर 3, अपने ब्रेन की हिफाजत करें। ये सबसे बड़ा, सबसे कीमती चीज है। आजकल का मीडिया, आजकल का एनवायरनमेंट नेगेटिव है, वो हमें नेगेटिव
آنکھیں کھلی رہتی ہے. اس کے اندر دنیا کے بہت بڑے بڑے اسکالرز آ کے لیکچر دیتے ہیں اور اس کے اندر فیس بھی بہت کم ہے, نہ ہونے کے برابر ہے. اور وہ یونیورسٹی کے پروفیسر میرے جب میں چاہتا ہوں تو لیکچر دیتے ہیں اور جتنا میں چاہتا ہوں صرف اتنا لیکچر دیتے ہیں. کیونکہ ایسے ہونے کی یونیورسٹی ہر ایک کو بھی چاہیے جس میں نہ خرچہ ہو, اپنی مرضی کا ہو. اور میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ اس یونیورسٹی کا ایڈمیشن کھلا ہے, یونیورسٹی آف برین, جی اچھا میں آپ کو بڑا انٹرسٹنگ بات بتاؤں. اس یونیورسٹی کا نام نہیں بتا دوں. اس یونیورسٹی کا نام ہے آٹو موبائل یونیورسٹی. وہ 4 پہیوں کے اوپر ہوتی ہے. وہ آپ کی گاڑی ہے, اس گاڑی کے اندر اسپیکر سسٹم ہے. آپ کو وہ یونیورسٹی میں داخلہ دینا ہے تو کچھ سیلف انویسٹمنٹ کرے, تھوڑی بنڈل آف سی ڈیز جس میں کوئی آڈیو بکس ہوں, جس میں کوئی موٹیویشنل لیکچرز ہوں. اور اس کا ٹائم کیا ہو کہ جس وقت آپ ڈرائیو کرتے ہیں صرف آپ اس ڈرائیو ٹائم میں اس سی ڈی کو چلائیں. اگر آپ کو یہاں آنے میں 1 گھنٹہ لگتا ہے تو آپ کو اس لیکچر 1 گھنٹے کا ثواب ملے گا. تو لیکچر دینے والے کون لوگ ہوں گے؟ ورلڈ کلاس اسپیکرز ہوں گے. جب آپ اس چیز کو سنتے رہیں گے آپ کا برین, آپ کی ویلیوز, آپ کا سسٹم چینج ہوگا. جب آپ اس پوائنٹ آف ویو سے جب آپ چلیں گے تو کیا ہوگا, آپ زیادہ پازیٹیولی چارج ہوں گے. جب لوگ آپ کے ساتھ ریلیٹ کریں گے تو ایک سرکل آف انرجی آپ کے ارد گرد محسوس ہوگا. آپ کی واک اس انرجی کو ریفلیکٹ کرے گی, آپ کی ٹاک اس انرجی کو ریفلیکٹ کرے گی. جہاں پہ بہت سارے لوگ دھیمے دھیمے قدموں سے قدم جھکائے ہوئے اور نیگیٹو ٹاک کر رہے ہوں